Hey everyone, welcome to Learn with Saptashikha। तो आजिकार जो भिडियोटी रही एटा तुम दशम श्रेणी साहित्य पाठ्यपुस्तकर गल्प विभाग कालर कपल तले गल्पर प्रश्न उत्तर आलोचना रहिबो। आमे एमसीक्यूज आलोचना करिबा। तो आमे आरंभ करिबा। प्रथम प्रश्न तुम पई कालर कपल तले गल्प अनुଯାୟୀ केउठी अहिंसा दया क्षमा इत्यादि विषय रे उल्लेख अछि। तो यार आंसर हो ऑप्शन डी अशोकଙ୍କ शिलालेखरे। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी राजेश्वरी कहा सहित दरबार कक्ष को आसीथिले। तो राजेश्वरी आसीथिले पतिଙ୍କ सहित। तो ऑप्शन ए हिजबो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन केते जनଙ୍କୁ सभागृह छाड़ी चली जिबाकू राजेश्वरी निर्देश देइथिले। तो से निर्देश देइथिले 5 जनଙ୍କୁ। ऑप्शन बी हिजबो राइट। राजेश्वरी केते जण योद्धाଙ୍କୁ सांगरे नै युद्ध को जिबाकू चाहुथिले। तो से चाहुथिले कि तांको सहित ऑप्शन बी 12 जण तांको सहित युद्ध को जांतु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मगध सम्राट अशोक काहेकि युद्ध बंद कले बोली घोषणा करागला। तो मगध सम्राट अशोक युद्ध बंद काहेकि कले बोली घोषणा करागला ना ऑप्शन सी इज आंसर मर्माहत हेबारु। नेक्स्ट क्वेश्चन कलिंग युद्ध केउ नदी कूल रे होइथिला। तो कलिंग युद्ध होइथिला दया नदी कूल रे। ऑप्शन बी हिजबो राइट। राजनीति रे षड्यंत्र को कौन बोली कुहा जायछि। तो राजनीति रे षड्यंत्र को कुहा जायछि ब्रह्मास्त्र। ऑप्शन ए हिजबो राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कलिंग महाराजंकर समस्त आदेश शिरोधार्य ए उक्तिटी कहार। तो ए उक्तिटी होछि महामंत्रींकर। ऑप्शन बी हिजबो राइट। तो नेक्स्ट देखिबा काहाकू चाही अंगद चौधरी चमकी उठिथिले। तो अंगद चौधरी काहाकू देखि चमकी उठिथिले। डॉक्टर शो को। ऑप्शन सी हिजबो राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन राजेश्वरी काहा सहित युद्ध करी मृत्युवरण करथिले। तो राजेश्वरी मगधर सेनापतिଙ୍କ सह युद्ध करी मृत्युवरण करथिले। तो ऑप्शन बी हेबो राइट। काहार आखि दुईटी रे असामान्य दीप्ति थिला। सेटा हिजबो दीर्घदेही पुरुषंकर। ऑप्शन सी इज राइट। कलिंग को जय करबाकू केते दिन लागिबो बोली महामंत्री अशोकଙ୍କୁ कहिथिले। तो कलिंग को जय करबाकू 2 दिन लागिबो बोली महामंत्री अशोकଙ୍କୁ कहिथिले। तो ऑप्शन ए हिजबो राइट। नेक्स्ट अशोकଙ୍କ शिलालेखरे केउ विषय रे लेखा जाई नाही। तो अशोकଙ୍କ शिलालेखरे ऑप्शन डी कलिंग राजाଙ୍କ विषय रे लेखा जाई नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन राजनीति रे ब्रह्मास्त्र षड्यंत्र बोली किए बारंबार प्रमाण करिछि। तो एटा हिजो ऑप्शन बी इतिहास। इतिहास प्रमाण कर देछि जे राजनीति रे ब्रह्मास्त्र होछि षड्यंत्र। प्रथम पर्याय रे मु केवल 12 जन को चाहूछि एहा राजेश्वरी काहाकू कहिथिले। तो प्रथम पर्याय रे मु केवल 12 जन को चाहूछि ए कथा राजेश्वरी सेनाध्यक्षଙ୍କୁ कहिथिले। तो ऑप्शन ए हिजबो राइट। ना मो सहित आस तुमको मु नहीं जीवी कलिंगर महाराजଙ୍କ पाखକୁ। ए कथा किए कहिथिले। ए कथा कहिथिले दीर्घदेही पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक केउ राज्यर राजा थिले।
ତ ଅଶୋକ ରାଜା ଥିଲେ ମଗଧର। ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍। ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ କେହି ଜଣେ ସେନାପତି ନୁହନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣେ ଜଣେ ସେନାପତି ବୋଲି ମନେ କରିବେ। ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି ଥିଲା? ତ ଏହା ଉକ୍ତି ଥିଲା ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କର। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ତ ଭାରି କଷ୍ଟ, ଦୟାକରି ଗତି ଟିକିଏ ଶିଥିଳ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଅନୁରୋଧ କାହାର ଥିଲା? ତ ଏହି ଅନୁରୋଧ ଥିଲା ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର। ସେ ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଏହି ଉକ୍ତି କହିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ରାଜନୀତିର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର କଣ? ନା ରାଜନୀତିର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ହଉଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଆପଣ କଣ ଇତିହାସ ପୁରୁଷ? ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଏକଥା ଅଙ୍ଗଦ କହିଥିଲେ, ସେହି ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ। କଳିଙ୍ଗ ରାଜଜେମା ରାଜେଶ୍ୱରୀ କିପରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ମଗଧ ସେନାପତିଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି। ମୁଁ ତ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲେ, ଏଇ ଉକ୍ତିଟି ଏହା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଏହା କହିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷ ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବାରୁ ରାଜେଶ୍ୱରୀ କାହାକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ? ତ ସେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ ସଭାସଦ ମାନଙ୍କୁ। ତ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ମଗଧ ସେନାପତିଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧରେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ କେଉଁଠାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ତ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଧଉଳିର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ତ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ରାଣୀ କୁରୁବକୀ କଳିଙ୍ଗ ମହାରାଜାଙ୍କର କେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଧରି ଦରବାର କକ୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ? ତ এই ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଯେ ରାଣୀ କୁରୁବକୀ ଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗର। ସିଏ କଳିଙ୍ଗ ମହାରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତାଟି ଧରି ଦରବାର କକ୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ଅପସନ୍ ଡି। ରାଜାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ରାଜଜେମା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଯେ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବେ ବୋଲି। କାରଣ ରାଜା କଣ ଥିଲେ? ରୁଗ୍ଣ ଥିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କାଳର କପଳ ତଳେ ଗଳ୍ପଟି କାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ? ତ ଏ ଗଳ୍ପଟି ଇତିହାସ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ରାଜେଶ୍ୱରୀ ସମ୍ମୁଖ ସମରକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ଜଣକୁ ବାଛିଥିଲେ? ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ସମର ବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ବାଛିଥିଲେ ଅପସନ୍ ଡି 12 ଜଣଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ। ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀ କେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଥିଲେ? ତ ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀ ଆସିଥିଲେ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ଧଉଳିର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମଗଧ ସେନାପତିଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧ କରି କିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ତ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜେଶ୍ୱରୀ, ରାଜଜେମା ରାଜେଶ୍ୱରୀ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। କଳିଙ୍ଗ ମହାରାଜା ବା ତାଙ୍କ କନ୍ୟା କଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି? ତ କଳିଙ୍ଗ ମହାରାଜା ବା ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି କରିପାରି ନଥିଲେ ସେଟା ହଉଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର। ସେଥିପାଇଁ ତ କଳିଙ୍ଗର ମହାରାଜାଙ୍କ ନାମ ନାହିଁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲିପିରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ରାଜେଶ୍ୱରୀ କେଉଁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ସଭାଗୃହ ଛାଡି ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ? ସେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଡକା ହବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତ ସେ 5 ଜଣ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ଥିଲେ। ତ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ରାଜେଶ୍ୱରୀ ସଭାସଦ ମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ କାହିଁକି? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବାରୁ ସଭାସଦଙ୍କୁ ରାଜେଶ୍ୱରୀ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କଳିଙ୍ଗ ମହାରାଜାଙ୍କ କେଉଁ ଇଚ୍ଛା ମହାରାଣୀ କୁରୁବକୀ ଦରବାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ତ ମହାରାଜାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ରାଜଜେମା ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉ। ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କାଳର କପଳ ତଳେ ଗଳ୍ପର ରଚୟିତା କିଏ? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହବ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ କେବେ ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହେଇଥିଲେ? ତ ଏଟା ହବ 1998, 1998 ମସିହା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ନିମ୍ନଲିଖିତ କୃତି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀଙ୍କର ଅଟେ?
तो एटा ऑप्शन डी ହେଇଯିବ राइट छत्रपति विवेकानंद। नंदिनी ଶତପଥୀଙ୍କର ପିତା ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ, ତେବେ ସେ କିଏ? ତ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀଙ୍କର ପିତା ଥିଲେ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଦୟା ନଦୀର ଛାତି ଉପରୁ କଣ ଅପସରି ଗଲାଣି? ତ ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଦୟା ନଦୀର ଛାତି ଉପରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଶେଷ କିରଣ। ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ଦୀର୍ଘଦେହୀ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କୁ କାହା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ? ତ ସେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ଅପସନ ସି କଳିଙ୍ଗ ରାଜପ୍ରସାଦର ଦରବାର କକ୍ଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇ ସେ କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲେ। ଅଙ୍ଗଦ କଣ ଦେଖିଲେ? ନା ଅଙ୍ଗଦ ଦେଖିଲେ ମହାରାଣୀ କୁରୁବକୀଙ୍କର ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କାହାର ପ୍ରବେଶ ମାତ୍ରେ ଦରବାର କକ୍ଷର ସମସ୍ତ ଗୁଞ୍ଜନ ହଠାତ୍ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲା? ହଠାତ୍ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲା। ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାରାଣୀ। ମହାରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଦରବାର କକ୍ଷକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କକ୍ଷର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗୁଞ୍ଜନ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କୁରୁବକୀ ନିଜେ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ? ସେ ବସିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ତ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ଗୃହରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୁହଁରେ କି ଭାବ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା? ତ ଗଭୀର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଭାବ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀ ଧଉଳି ପାହାଡ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ? ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀ ତ ଆସିଥିଲେ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ। ତ ସେ ଆସିଥିଲେ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ। ତ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ କଣ ଶୁଭୁଥିଲା? ତ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଶୁଭୁଥିଲା ଘୋଡା ଟାପୁର ଶବ୍ଦ। ଅପସନ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ, ଘୋଡା ଟାପୁ ଆଉ ରେସାରୋବ ସହ ଅସ୍ତ୍ରର ଝଣତ୍କାରରେ କିଏ କମ୍ପି ଉଠିଲା? ତ ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ସି ଧଉଳି ପର୍ବତ। ଅଙ୍ଗଦ କେଉଁଠି ମୁହଁ ଗୁଞ୍ଜି ବସି ରହିଥିଲେ? ଅଙ୍ଗଦ ମୁହଁ ଗୁଞ୍ଜି ବସି ରହିଥିଲେ ଦୁଇ ଆଣ୍ଠୁ ଭିତରେ। ନିଜ ମୁହଁକୁ ଗୁଞ୍ଜିକି ବସିଥିଲେ। ତ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ସମଗ୍ର ଶରୀର କିପରି କମ୍ପି ଉଠୁଥିଲା? ତ ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସି ଭୟରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଅଙ୍ଗଦର ସାମ୍ନାରେ କିଏ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ? ତ ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଜଣେ ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବେଶ ପୋଷାକରୁ ଲୋକଟି କିପରି ମନେ ହେଉଥିଲା? ସେ ଯେ ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷ କିପରି ମନେ ହଉଥିଲେ? ନା ସେ ରାଜବଂଶର ଲୋକ ପରି ମନେ ହଉଥିଲେ। ତ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷ ଜଣକ କାହା ଆଡକୁ ଅଭୟ ହାତ ବଢାଇ ଦଉଥିଲେ? ତ ସେ ଅଙ୍ଗଦ ଆଡକୁ ଅଭୟର ହାତ ବଢାଇ ଦଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭୟ ଦୂର ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ଅଙ୍ଗଦ କାହାକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ? ଅଙ୍ଗଦ ଅନୁସରଣ କଲେ ସେଇ ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ। ତ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, କୁରୁବକୀ ନିଜେ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରିପିଟ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଦୀର୍ଘଦେହୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ନ ଚାହିଁ କଣ କହିଥିଲେ? ତ ସେ କହିଥିଲେ କି ମୁଁ ତ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲେ। ତ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। କେହି କାନ ଡେରିଥିଲେ କଣ ଶୁଣି ପାରିଥାନ୍ତା? ତ ଏଇ କଥା କୁହାହଉଛି ଯେ ଯେ ସଭାଗୃହରେ ଯଦି କିଏ କାନ ଡେରିଥାନ୍ତା ସେତେବେଳେ ମହାରାଣୀ କୁରୁବକୀଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ହୁଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେଠି ବସନ୍ତି। ତ ସେଇ କଥା କୁହାହଉଛି ସେଇ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ ଥିଲେ। ତ କୁହାହଉଛି କି କେହି କାନ ଡେରିଥିଲେ ହଠାତ୍ ମାନେ କେହି କାନ ଡେରିଥିଲେ ତ ସେ କଣ ଶୁଣି ପାରିଥାନ୍ତା? ନା ଦ୍ରୁତ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ପାରିଥାନ୍ତା। ତ ଏଟା ସି ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର। ମହାରାଜ କାହାକୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ତ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କ ରାଜଜେମା ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଉଛି ରାଜଜେମା କେଉଁଥିରେ ଊଣା ନଥିଲେ? ରାଜଜେମା ଊଣା ନଥିଲେ ବୁଦ୍ଧି ଓ ବୀରତ୍ୱରେ। ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବୀରତ୍ୱ କିଛି ଊଣା ନଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ରାଜଜେମା କାହାକୁ ଅଭିବାଦନ କରି ବସିଲେ? ରାଜଜେମା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଯିଏ ସିଏ ସଭାସଦମାନଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇକି ବସିଲେ ସଭାଗୃହରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ,
ରାଜଜେମା ନିଜର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ କାହିଁକି? ନା ରାଜଜେମା କୃତଜ୍ଞତା ଏଇଥିପାଇଁ ଜଣାଇଲେ କି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉ ତାହା ସଭାସଦଗଣ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି। ନୀରବ ଥିବା ସଭାସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଠିଆ ହୋଇ କଣ କହିଲା? ନୀରବ ଥିବା ସଭାସଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କହିଲା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ଚଳାଇବାର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଏ କଥା କୁହାଗଲା? ନା ମଗଧରାଜ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ତ ଏବେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ଚଳାଇବାର ଅବସ୍ଥା ଆଉ ନାହିଁ, ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ତ ସେଇ ଅର୍ଥରେ ଜଣେ ଠିଆ ହେଇକି ଏଇ କଥା କହିଲେ। ତ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। କେଉଁଠି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି? ତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି କଳିଙ୍ଗ ଉପକଣ୍ଠରେ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ଅଶୋକଙ୍କର କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କଳିଙ୍ଗର ସୀମାନ୍ତ ବାହିନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଛି? ତ କଳିଙ୍ଗର ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଛି କୋଉ କାରଣରେ? ନା ତାଙ୍କର ଅଚାନକ ଆକ୍ରମଣରେ। ତ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବୀର ହୋଇ କଣ ସ୍ଥାପନ ନ କଲେ ଇତିହାସ ତୁମ ନାମ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବ ନାହିଁ? ତ ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ତ ବୀର ହୋଇ ଯଦି ଜଣେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ନ କରେ ତାହେଲେ ଇତିହାସ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ କେବେ ବି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରଚାର କରିବ ନାହିଁ ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଛି। ଅଶୋକ କାହାର ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲେ? ତ ଅଶୋକ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ଦେଖି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲେ। ତ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ କାହାକୁ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ହେଲେ? ତ ସେ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକାକୁ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ହେଲେ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ପହରଦିନ କେଉଁ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଗଲା? ତ ସେଟା ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ଅଶୋକ ସ୍ତବ୍ଧ ସ୍ୱରରେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଣ କହିଥିଲେ? ତ ଅଶୋକ କ୍ଷୁବ୍ଧ ସ୍ୱରରେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବାକୁ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କଳିଙ୍ଗର ରାଜା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ ବୋଲି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି କହିଥିଲେ? ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶୋକଙ୍କ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଅଶୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି କଳିଙ୍ଗର ଯିଏ ରାଜା ସିଏ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ। ତ ସେ କାହିଁକି କହିଥିଲେ? କାରଣ ସିଏ ରୁଗ୍ଣ ଥିଲେ, କଳିଙ୍ଗର ଯିଏ ମହାରାଜ ଥିଲେ ସେ ରୁଗ୍ଣ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହିଁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେବେ ବୋଲି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଶିଳାଲେଖରେ କେଉଁ କଥା ଲେଖା ହୋଇ ନାହିଁ? ତ ଅଶୋକଙ୍କ ଯେଉଁ ଶିଳାଲେଖ ରହିଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଅପସନ୍ ଡି କଳିଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କ କଥା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ନାହିଁ। ତ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି କଳିଙ୍ଗର ରାଜାଙ୍କ କଥା କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଲେଖା ହୋଇ ନାହିଁ। କାହା ଆଖି ଆଗରେ ପାଣିର ରଙ୍ଗ ଲାଲ ପାଲଟିଗଲା? ତ ସେ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ଅଙ୍ଗଦ କାହାର ଶିଳାଲେଖ ପଢିଥିଲେ? ଅଙ୍ଗଦ ପଢିଥିଲେ ସେ ଇତିହାସର ବିଷୟର ସେ ଛାତ୍ର ଥିଲେ, ତ ସେ ଶିଳାଲେଖ ପଢିଥିଲେ ଅଶୋକଙ୍କର ଶିଳାଲେଖ ପଢିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, 12 ଜଣ ଯୋଦ୍ଧା କିପରି ଆସିବେ ବୋଲି ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ? ତ 12 ଜଣ ଯୋଦ୍ଧା ଅପସନ୍ ବି ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ଆସିବେ ବୋଲି ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ। ସେ କହିଲେ କି ମୁଁ କାହାକୁ ମନୋନୀତ କରିବି ନାହିଁ ଏବଂ ଯିଏ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ଆସିବ ତାକୁ ହିଁ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକି ଯିବି। ତ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ସେହି ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଥିଲେ? ସେହି ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ କି ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପତି ଥିଲେ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ କିଏ ଦରବାର କକ୍ଷକୁ ଆସିଲେ? ତ ସିଏ ଥିଲେ ସପତି ରାଜଜେମା। ରାଜଜେମା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ନିଜ ପତିଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆସିଲେ। ତ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍।
ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେତେ ମାସ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ଅଶୋକ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ଯେ ହଜାର ହଜାର ସୈନ୍ୟ ମୃତାହତ ହେଲେଣି? ସେ 4 ମାସ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ଅଶୋକ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ। ତ ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା କାରଣରୁ ମଗଧ ସେନାକୁ ନିକଟରୁ କଣ ଶେଷ ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ କହିଛନ୍ତି? ତ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ରସଦ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ କହିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷ ଅଙ୍ଗଦକୁ କଣ ଦେଖିବାକୁ ଡାକିନେଲା? ତ ସେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଦେଖିବାକୁ ଡାକିନେଲା। ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ଦୟାରେ ରକ୍ତର ସୁଅ କଣ ହେଉଥିଲା? ତ ଘନ ହେଉଥିଲା। ରକ୍ତର ସୁଅ ଘନ ହେଉଥିଲା। ଶିବିରରେ ଚିନ୍ତାନ୍ୱିତ ହୋଇ କିଏ ବସିଥିଲେ? ତ ବସିଥିଲେ ଅପସନ ବି ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ। ନେକ୍ସଟ, ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କିଏ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ? ନା ଅଶୋକଙ୍କ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଅପସନ ଡି। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେତେ ମାସ ଧରି ଚାଲିଛି? ତ ସେ 4 ମାସ ଧରି। ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀ କେଉଁ ବିଭାଗର ଛାତ୍ର ଥିଲେ? ତ ସେ ଛାତ୍ର ଥିଲେ ଇତିହାସ ବିଭାଗର। ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ଅଶୋକ କେଉଁଠାରୁ ଆସି କଳିଙ୍ଗ ବିଜୟ କରିଥିଲେ? ସେ ଆସିଥିଲେ ମଗଧରୁ। ମଗଧରାଜ ଅଶୋକ। ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। କିନ୍ତୁ ଇତିହାସରେ ଏହାଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଏହା କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା? ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର। ତ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ଗାଳ୍ପିକ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶତପଥୀ ତାଙ୍କର କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସି, ଗାନ୍ଧୀ କଥାମୃତ। ନେକ୍ସଟ, ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ଉପରେ ଥିବା ଆକାଶରେ କଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା? ତ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ଉପରେ ତାରା ଅଙ୍ଗଦଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଅଙ୍ଗଦ ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳେ କଣ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା? ରାତି ଶେଷ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଅପସନ ବି ଇଜ ରାଇଟ୍। ଅଙ୍ଗଦ ଦୀର୍ଘଦେହୀଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ? ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଆପଣ କଣ ସେଇ ଇତିହାସ ପୁରୁଷ? ତ ଏଠି ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ବା ବିସ୍ତାର ନିମିତ୍ତ କଳିଙ୍ଗର ମହାରାଜ ବା ତାଙ୍କ କନ୍ୟା କଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି? କଳିଙ୍ଗର ଯିଏ ରାଜା ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ରାଜେଶ୍ୱରୀ କଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି? ନା ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ନାହାନ୍ତି। ବୀର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ତାଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚରେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି? ନା ଯିଏ ବୀର ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ଇତିହାସ କାହିଁକି ଉଚ୍ଚରେ ପ୍ରଚାର କରେ ନାହିଁ? କାରଣ ବୀର ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯିଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିନାହିଁ ତାକୁ ଇତିହାସ କେବେ ବି ଉଚ୍ଚରେ ପ୍ରଚାର କରେ ନାହିଁ। ତ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ରାଜନୀତିର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର କଣ ବୋଲି ଇତିହାସ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରମାଣ କରିଛି? ତ ରାଜନୀତିର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ହଉଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଇତିହାସ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପୁଣି କିଏ ଦେଖାଦେଲେ? ଦେଖାଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘଦେହୀ। ଅପସନ ଏ ଇଜ ରାଇଟ୍। ମଗଧ ସେନାବାହିନୀ ବିପୁଳ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ। ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଏ କଥା କହିଥିଲେ କୁରୁବକ୍ଷୀ ରାଜେଶ୍ୱରୀ କହିଥିଲେ। ଏ କଥା କହିଥିଲେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ। ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି? ଅପସନ ବି ରାଜେଶ୍ୱରୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଅଙ୍ଗଦ ଆଗରେ ଚାଲୁଥିବା ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଥରେ ମାତ୍ର କଣ କହିଥିଲେ? ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସେ ଥରେ ମାତ୍ର କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଚାଲିବା ତ ଭାରି କଷ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ, କାହାର ଗତି ସହିତ ତାଳ ପକାଇ ଚାଲିବା ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସହଜ ନଥିଲା? ତ ସେଇ ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ। ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ଭୟ ଦୂର ହେବାର କାରଣ କଣ ଥିଲା? କାରଣ ତାଙ୍କର ଭୟ ଦୂର ହେଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷ ନିଜର ଅଭୟ ହାତ ତାଙ୍କୁ ବଢେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ଅଙ୍ଗଦ ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲେ କାହିଁକି? ଏଟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ସି, କାହାର ସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିଲେ। ଧଉଳି ପାହାଡ ନିକଟରେ କେଉଁ ନଈ ବୋହି ଯାଇଛି? ତ ସେ ହଉଛି ଅପସନ ବି ଦୟା ନଦୀ। ମହାନଦୀର ପାଣି ହଠାତ୍ କଣ ହେଲା ନା ସେ ଦୟା ନଦୀର ପାଣି ହଠାତ୍ କଣ ହେଲା? ସେ ଫୁଲି ଉଠିଲା। ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ,
କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ କଣ ନଇଁ ଆସିଲା? ତ ନଇଁ ଆସିଲା ଅପସନ୍ ଏ ସ୍ତବ୍ଧତା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ରାଟ, କିଏ ଚଳାଉଛି ଏ ଯୁଦ୍ଧ? ଏଇ ଉକ୍ତି କାହାର ଥିଲା? ଏଇ ଉକ୍ତି ଥିଲା ମଗଧର ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଏକଥା କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ନା ଅଶୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଧଉଳି ଅଞ୍ଚଳ କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ଧରି ଉଠୁଥିଲା? ତ ଧଉଳି ଅଞ୍ଚଳ ଘୋଡ଼ା ଟାପୁରେ ଧରି ଉଠୁଥିଲା। ମଗଧର ସେନାବାହିନୀକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ରାଜେଶ୍ୱରୀ କହିଥିଲେ? ତ ରାଜେଶ୍ୱରୀ କହିଥିଲେ କି ଯେ ଅଶୋକଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସୁସଜ୍ଜିତ। ତ ଯଦି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଯଦି ମଗଧର ସେନାବାହିନୀକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ କଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ କି ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ସେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଲେଇଲେ ସେମାନେ ମଗଧର ସେନାବାହିନୀକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ତ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ପୁରୁବକୀ କିଏ? ତ ପୁରୁବକୀ ହଉଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗର ମହାରାଣୀ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଶେଷ କଲେ ଆଜିକାର ଯାହା MCQs ଥିଲା। ତ ଆଶା କରୁଛି ତମମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହବ। ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି।